પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માધવ વિદ્યા સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 7 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 5 આદિવાસી વિચરતી જાતિ અને સ્થાનિક સમુદાય। તો તેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે જનજાતિઓ અને વિચરતી જાતિઓ વિશે અભ્યાસ કરીશું। વિડિયો ભાગ નંબર 1માં विद्यार्थी मित्रों આપણે पहला सेमिस्टर में अभ्यास कर्यो कि जे मुगलो हता दिल्ली सल्तनत हतुं बराबर। तो ये समय केवा नगरों हता, केवा शहरों हता, जे राजाओं हता ए केवा भव्य महलों में रहता हता, तेमणे केवो स्थापत्यनुं निर्माण कराव्युं बराबर। ए वखते नगर में केवी व्यवस्था हती, केवा शहरों विकास थयेलो हतो, केवी केवी विद्यापीठों हती बराबर। तो आपणने एना द्वारा जाणवा मळे छे એ વખતે જે અવશેષો હતા તેના દ્વારા પણ જાણવા મળે છે કે એ વખતે કેવા લોકો ભવ્ય રહેતા હશે। તો આપણને જે રાજા મહારાજા હતા તેના ઇતિહાસની તો આપણને જાણકારી મળે છે બરાબર। તો જે સમયે રાજા મહારાજાઓનું શાસન હોય અને એ દરમિયાન જો ગામડાઓ અને કબીલાઓ એટલે કે એક નાનકડું ગામ જેને આપણે કબીલા કહીશું, તો એ સમય દરમિયાન જે ગામડાઓ અને કબીલાઓમાં જે લોકો રહેતા હતા એ લોકોનું જીવન કેવું હતું, એ લોકો કેવા કપડાઓ પહેરતા હતા, કેવા રહેઠાણમાં રહેતા હતા, તેમની ભાષા શું હતી, બોલી શું હતી, રહેઠાણ કેવું હતું બરાબર। તો મોટાભાગે આ જે જાતિ હતી એ મોટાભાગે જંગલોમાં વસવાટ કરતી, નાના નાના ઝૂંપડાઓ બનાવતી અને સ્થાનિક સમુદાયમાં વસવાટ કરતી અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પણ સ્થળાંતર करती रहती। तो तेथी तेने विचरती जाति पण कहेवामां आवती। तो भारतना उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, तो एवा घणा एवा जंगलों है, त्यां आवी जनजातिओनो विकास थयेलो है बराबर। अने ए जातिओ चोक्कस जाति अने कुळना नामथी ओळखाती बराबर। एमनी भाषा पण अलग हती, तेमना नृत्यो पण अलग हता, तेमना રહેઠાણ पण अलग हता। तो आवा घणा बधा बाबतों हती एमनी जे सामान्य लोकोथी तेमने अलग पाड़ती हती। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे एवुं थाय कि आ जाति केवो પહેરવેશ हशे, केवा રહેઠાણ हशे अने केवी भाषा के बोली बोलती हशे बराबर, एमनो मुख्य व्यवसाय शुं हशे बराबर। तो ए आपणे जाणवानी इच्छा थाय। अने इतिहासकारो पण जे राजा महाराजानो आपणे इतिहास भण्यो तो एवी रीते आवा जे जनजाति हती एवानो पण आपणे इतिहासनो अभ्यास करवो जोईए, जेथी करीने आपणे ख्याल आवे कि भारतमां आवा लोको पण वसवाट करता हता। तो आपणे विद्यार्थी मित्रों जोईए कि केवी रीते आवा जे राज्यो हतो, राज्यनो उद्भव, तेमनुं पतन थयुं बराबर। जेम जेम नवा राज्यनो उद्भव थतो तेम तेम पतन पण थतुं। एक राजा बीजा राज्य पर आक्रमण करे तो ए दरमियान ए राज्यनुं आखुं पतन थई जाय अने त्यां नवो वंश पण आवतो अने त्यां नवा राजाओ पोतानुं शासन चलावता। आम छतां नगरों ने गामों में नवी कलाओं, हस्तकलाओं अने उत्पादक प्रवृत्तिओ विकास थयो बराबर। त्या समय नवी नवी कलाओं विकास थाय छे, हस्तकलाओं एटले कि हाथ बनावटनी वस्तुओं विकास थाय छे अने नवी नवी उत्पादक प्रवृत्तिओं पण विकास थाय छे। आ समयगाळामां केटलाक महत्वपूर्ण राजनैतिक आ विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान आपजो कि आमांथी प्रश्न पूछाय कि आ समयगाळा दरमियान कया कया परिवर्तनों थयेला। तो तेमां आपणे जोईए तो राजनैतिक एटले कि एवा परिवर्तनों कि एक राजानुं शासन होय बराबर, ए शासन ए राजानुं पतन थाय पछी नवो राजा आवे तो नवी नवी अलग अलग नीतिओनो अमलमां मूके, नवा नवा करवेरा अमलमां मूके। तो आवा राजनैतिक परिवर्तनों आवता, नवा नीति नियमों आवता। सामाजिक तो नवा समाजमां नवा नवा परिवर्तनों पण आवता जोवा मळता। एक समाजना लोको होय तो बीजा समाजनी રહેણી अपनावे, रीत रिवाज अपनावे, तो एवी रीते समाजनो पण विकास थयेलो छे। अने आर्थिक परिवर्तनों तो आर्थिक उपार्जननी जे वस्तुओ हती एमां पण परिवर्तन आवतुं गयुं धीमे धीमे। तो महत्वना पूर्ण परिवर्तनों आपणे जोईए तो राजनैतिक है, सामाजिक है अने आर्थिक परिवर्तनों पण थयेला जोवा मळे छे। परंतु सामाजिक परिवर्तन बधी जग्याए एक सरखुं न हतुं। बधी जग्याए आपणे सामाजिक परिवर्तन एक सरखुं जोवा मळतुं नथी। दरेक जग्याए आपणे सामाजिक परिवर्तन अलग अलग जोवा मळे छे। जे रीते भारतनी आबोहवा है, भूपृष्ठ है बराबर, આપણે જોઈએ કે ઉષ્ણકટિબંધ છે, દક્ષિણ કટિબંધ છે, તો જે રીતે ગરમીનો પ્રભાવ છે, ઠંડીનો પ્રભાવ છે, તો દરેક જગ્યાએ માણસની પ્રકૃતિ અલગ હોય. તો
તો દરેક જગ્યાએ આપણને સામાજિક પરિવર્તન, આર્થિક પરિવર્તન બધું અલગ અલગ જોવા મળે. તો આપણને બધી જગ્યાએ સામાજિક પરિવર્તન એક સરખું જોવા મળતું નથી. વિવિધ સમાજ અલગ અલગ રીતે વિકસિત થયા, દરેક રીતે પોતાની રીતે આગવી ઓળખ ઊભી કરી અને એ રીતે સમાજમાં પ્રસ્થાપિત પણ થયેલા જોવા મળે છે આપણને. આવું શા માટે થયું તે સમજવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી તરીકે આપણે વિચારીએ કે આવા પરિવર્તનો કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને આવ્યા હશે, બરાબર, તો તે સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ જનજાતિઓ અને વિચરતી જાતિઓ. મોટા શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોથી દૂર સદીઓથી પોતાની સંસ્કૃતિ અને ઓળખને પ્રસ્થાપિત કરતો એક વિશિષ્ટ સમાજ પણ ભારતમાં વસતો હતો. જે રીતે આપણે રાજા મહારાજાનો અભ્યાસ કર્યો તેવી જ રીતે આવો એક સમાજ હતો જે મોટાભાગે ગામડાઓ, જંગલોમાં વસવાટ કરતો હતો, જેને આપણે જનજાતીય સમુદાય કે આદિવાસી સમુદાયથી ઓળખીએ છીએ. આ સમાજ એ સમયની સમાજ વ્યવસ્થાથી અલગ હતો. જે નગરો અને શહેરોમાં જે લોકો રહેતા હતા તેનાથી આ સમાજ તદ્દન અલગ હતો. પ્રત્યેક જનજાતિના સભ્યો કબીલાઈ, આ ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો કે કબીલાઈ એટલે કે 4-5 ઝૂંપડાઓ હોય અને તેમાં એક નાયક હોય, એટલે કે આખા જે 4-5 ઝૂંપડાઓ હોય એનો એક રાજા હોય જેને આપણે નાયક કહીશું. કબીલાઈ પ્રથાથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા હતા, બરાબર. આ 4-5 ઝૂંપડાઓ હોય અને એનો એક રાજા હોય, એ બીજા આવા 4-5 ઝૂંપડા હોય તેનો કબીલા હોય, તો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હતા. તેઓ શિકારી અને પશુપાલક તરીકે થોડે ઘણે અંશે ખેતી દ્વારા પોતાનું જીવન જીવતા હતા. તો આમાંથી પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાય કે જે આ લોકો હતા મુખ્ય કયા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા? તો શિકારી અને પશુપાલક તરીકે તો થોડે ઘણે અંશે ખેતી દ્વારા પોતાનું જીવન જીવતા હતા. જંગલ અને પ્રકૃતિ તેમના જીવન પર સૌથી વધુ અસર કરતા પરિબળો જોવા મળે છે. જો અહીંયા ખાસ કે આ જનજાતિ ઉપર કયા પરિબળો અસર કરે છે, તો જંગલ અને પ્રકૃતિ એટલે કે કુદરત જે રીતે આ લોકો પર્વતીય વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો ત્યાંનું જીવન અલગ હોય, બરાબર. જંગલમાં રહેતા હોય તો તેમનું જીવન અલગ હોય. તો પ્રકૃતિ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે તેમના જીવન ઉપર. તેમના ઘરો પ્રાકૃતિક સંસાધનોથી બનેલા હતા, એટલે કે મોટાભાગે લાકડા, વાંસ છે, ઘાસ છે, તો એનાથી પ્રાકૃતિક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા, પ્રાકૃતિક સંસાધનોનો ઉપયોગ કરતા હતા. કેટલીક જાતિઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ભટકતી રહેતી હતી, જેને આપણે વિચરતી કે વિમુક્તિ જાતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. કેટલીક એવી જાતિઓ પણ હતી એ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન એ વિસ્તારમાં વસવાટ કરે, બરાબર, અને એની સાથે એ સમય બદલાય, પરિસ્થિતિ બદલાય તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પણ ભટકતી રહેતી, એટલે કે સ્થળાંતર કરતી હતી. અને આવી જનજાતિને આપણે વિચરતી કે વિમુક્તિ જાતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આમાંથી પણ પ્રશ્ન પૂછાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વિચરતી કે વિમુક્તિ જાતિ કોને કહેવામાં આવે છે? તો કેટલીક એવી જાતિઓ હતી જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ભટકતી રહેતી હતી, જેને આપણે વિચરતી કે વિમુક્તિ જાતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જનજાતિના લોકો જમીન અને જમીન પેદાશો પર સંયુક્ત રીતે નિયંત્રણ રાખતા હતા. જે જનજાતિના લોકો હતા એ જમીન અને જમીન પેદાશો એટલે કે ખેતી અને પશુપાલન સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા હતા, અને એ સંયુક્ત રીતે એટલે કે હળીમળીને સામૂહિક રીતે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હતા, અને પોતાના બનાવેલા નિયમોને આધારે પરિવારોમાં તેમની વહેંચણી કરતા. જે પણ ખેતી દ્વારા ઉત્પાદન થતું, બરાબર, તો એ ખેતીનું જે પણ ઉત્પાદન હોય એ સામૂહિક ધોરણે, સામૂહિક રીતે દરેક લોકોને સરખે ભાગે વહેંચવામાં આવતું, એટલે કે વહેંચણી કરતા હતા. તેઓનું જીવન સામૂહિક સ્વરૂપનું હોવાથી તેમની અર્થવ્યવસ્થામાં પણ સામૂહિકતાનો સિદ્ધાંત જોવા મળે છે. આપણે જોયું કે એ લોકો જે અનાજ ખેતીવાડીથી ઉત્પન્ન થયેલું જે અનાજ હતું એ સામૂહિક ધોરણે વહેંચણી કરતા હતા, બરાબર. તો આવી રીતે એમનું જે સામૂહિક જીવન છે તો તેના લીધે તેમની અર્થવ્યવસ્થામાં પણ સામૂહિકતાનો સિદ્ધાંત જોવા મળે છે. જુદા જુદા સમુદાયમાં સામાજિક સમાનતા જોવા મળતી નથી, બરાબર. દરેક સમાજમાં આપણને સમાનતા જોવા મળતી નથી. દરેક જુદા જુદા સમુદાયમાં આપણને સામાજિક ભિન્નતા જોવા મળે છે, સમાનતા જોવા મળતી નથી. ઉપખંડના એટલે કે ભારતનો જે ભાગ છે એને આપણે ઉપખંડ કહીશું. તો ઉપખંડના વિવિધ ભાગોમાં ઘણી મોટી જનજાતિનો વિકાસ થયેલો હતો, જે મોટાભાગે જંગલોમાં વસવાટ કરતી હતી. સામાન્ય રીતે તેઓ જંગલો
જો અહીંયા ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કેવા સ્થળે કેવા વિસ્તારોમાં વસવાટ કરતી હતી. તો સામાન્ય રીતે તેઓ જંગલો, પહાડો, રણ અને દુર્ગમ જગ્યાઓ પર નિવાસ કરતા હતા. જે આવા દુર્ગમ સ્થળો હતા, જંગલો છે, પહાડો છે, રણ છે, દુર્ગમ જગ્યાઓ પર નિવાસ કરતા હતા. એટલે કે આ લોકોનું જીવન હાડમારી ભર્યું હતું. કોઈ પણ વસ્તુ એમને સરળતાથી મળતી નહોતી. ઘણો બધો સંઘર્ષ કરે ત્યારે આમને વસ્તુ મળતી. દુર્ગમ જગ્યાઓ, ત્યાં પહોંચવું પણ મુશ્કેલ હોય. કેટલીક વાર તેમના કરતાં વધારે શક્તિશાળી સમાજ સાથે તેમનો સંઘર્ષ પણ થતો. આમ છતાં જનજાતિઓએ પોતાની સ્વતંત્રતા ટકાવી રાખી અને સંસ્કૃતિને પણ ઉજાગર કરેલી છે. આમ છતાં ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ વિકટ હોય તો પણ પોતાના સમાજ અને સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખવી એ પણ મહત્ત્વની વાત છે. તો આવી જ સંસ્કૃતિ અને પોતાની જે આગવી ઓળખ છે તેમને આ જનજાતિના લોકોએ ટકાવી રાખેલી છે. જાતિ આધારિત સમાજ અને જનજાતીય સમાજ વિવિધ જરૂરિયાતો માટે એકબીજા પર નિર્ભર રહેતો, એકબીજા સાથે આધારિત હતો. આપણે શરૂઆતમાં જોયું કે સામૂહિક જીવન છે આ લોકોનું, અર્થવ્યવસ્થા પણ સામૂહિક રીતે જોવા મળે છે. તો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. સંઘર્ષ અને નિર્ભરતાના સંબંધને કારણે બંને સમાજમાં ધીરે ધીરે પરિવર્તન આવ્યું. બરાબર. તો આવા ઘણા બધા પરિવર્તનો આપણને એ સમયમાં જોવા મળે છે. દરેક સમાજમાં પોતાની આગવી ઓળખ હોય, લગ્ન પ્રથા અલગ હોય. બરાબર. કોઈ મૃત્યુ પામે તો તેમની પણ આખી જે અંતિમ ક્રિયા હોય એ પણ અલગ હોય. કોઈ જમીનમાં ભંડારે તો કોઈ અગ્નિ સંસ્કાર આપે. બરાબર. તો દરેકની સમાજ વ્યવસ્થા આપણને અલગ અલગ જોવા મળે છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ આદિવાસી જાતિના લોકો. બરાબર. જે આપણે વનવાસી પણ કહી શકીએ, પણ મૂળ એમનો જે શબ્દ છે આદિવાસી શબ્દ છે. તો આદિવાસી જાતિના લોકો. સમકાલીન ઇતિહાસકારો અને મુસાફરોએ આદિવાસી અને વિચરતી જાતિઓ વિશે બહુ ઓછી જાણકારી આપી છે. આપણને પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને આધુનિક ઇતિહાસ વિશે જાણકારી છે, પણ એ જાણકારી કેવી છે? મોટાભાગે જે રાજા મહારાજાઓ છે, જે મહત્ત્વની વ્યક્તિઓ છે, એના વિશે જ આપણને જાણકારી મળે છે. પણ આવા જે જંગલોમાં વસવાટ કરતી, પહાડોમાં આવી જે દુર્ગમ જગ્યાઓ ઉપર વસવાટ કરતા જે લોકો હતા, જે જનજાતિ હતી, એના વિશે આપણને ભાગ્યે જ માહિતી મળે છે. અને આવા જે લોકો હતા એમના વિશે પણ ઇતિહાસ બહુ ઓછો જોવા મળે છે. બરાબર. તો આપણે આમની જાણકારી મોટાભાગે આપણે જંગલ વિસ્તારમાં જઈએ, બરાબર, એ લોકોના મકાન જોઈએ, એ મકાન ઉપર એમને જે ચિત્રકામ કરેલું છે, જે ડિઝાઇનો દોરેલી છે, એના પરથી આપણને માહિતી મળે છે કે આ લોકો પણ કેટલા હોશિયાર અને ટેલેન્ટેડ હશે. તો આપણને સમકાલીન એટલે કે એ સમયમાં થઈ ગયેલા સમકાલીન ઇતિહાસકારો અને મુસાફરોએ આદિવાસી અને વિચરતી જાતિઓ વિશે બહુ ઓછી જાણકારી આપી છે. કેટલાક અપવાદો બાદ કરતાં જનજાતિના લોકો પાસે લેખિત દસ્તાવેજો મળતા નથી. બરાબર. કેટલાક અપવાદો છે એને બાદ કરતાં આ જનજાતિના લોકો છે એમના માટે લેખિત એટલે કે લખાયેલા દસ્તાવેજો મળતા નથી. બરાબર. આપણે જોયું હતું કે પાંડુલિપિ છે, બ્રાહ્મી લિપિ છે, શિલાલેખો છે, અભિલેખો છે. તો આવા ઘણા બધા લેખો પરથી આપણને તે સમયના ઇતિહાસની જાણકારી મળે છે. તો આવી જાણકારી આપણને આવા લોકોના ઇતિહાસ માટે મળતી નથી. લેખિત દસ્તાવેજો ઓછા છે આ જનજાતિના લોકો માટે. પરંતુ આદિવાસી તરીકે ઓળખાતી જનજાતિ પ્રજા પોતાના સમૃદ્ધ રીત રિવાજોનું અને મૌખિક પરંપરાઓનું રક્ષણ કરતી. એટલે કે પોતાની જે રીત રિવાજો છે, પોતાની જે સંસ્કૃતિ છે, પોતાનો જે પહેરવેશ છે, પોતાનું જે નૃત્ય છે એ જાળવી રાખી છે. અને પોતાના જે રીત રિવાજો છે અને મૌખિક પરંપરાઓ, પોતાની જે બોલી છે, ભાષા છે, ચોક્કસ શબ્દો છે એ લોકોને એ એમને જાળવી રાખ્યા છે અને રક્ષણ કરતી, પોતાની પરંપરાઓનું રક્ષણ કરતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયાથી પણ આપણે શીખવા જેવું છે કે આપણે પણ આપણી જે ભારતીય સંસ્કૃતિ છે એનું રક્ષણ કરવાનું છે, એનો વિકાસ કરવાનો છે. બરાબર. તો આપણે પણ આપણી સંસ્કૃતિ પરંપરાને જાળવી રાખવાની છે. તો જે રીતે જનજાતિ પ્રજા પણ રીત રિવાજો અને મૌખિક પરંપરાઓનું રક્ષણ કરતી હતી. આ પરંપરાઓ નવી પેઢીને વારસામાં મળતી. પેઢી દર પેઢી જે સંસ્કૃતિના રીત રિવાજો હોય, રૂઢિ હોય, ટેવો હોય, એ સમયની જે સારી બાબતો હોય, આગવી ઓળખો હોય, એ વારસામાં મળતી હતી. વર્તમાન ઇતિહાસકારો અને જનજાતિનો ઇતિહાસ લખવા માટે આવી મૌખિક પરંપરાઓનો પણ ઉપયોગ કરે છે. તો અત્યારે જે ઇતિહાસકારો છે અને આ જનજાતિના લોકો વિશે ઇતિહાસ લખવો હોય તો એ મૌખિક પરંપરાઓ એટલે કે એ સમયે પેઢી દર પેઢી દ્વારા બાપે પુત્રને કોઈ વાત કહી હોય
પુત્ર પછી એના પુત્રને વાત કરે, તો આવી રીતે પેઢી દર પેઢી પોતાની મૌખિક વાત કરે, પોતાના ઇતિહાસની વાતો કરે. તો આવી મૌખિક બાબતો દ્વારા જે હાલના ઇતિહાસકારો છે એ ઇતિહાસ લખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે હાલના વર્તમાન ઇતિહાસકારો છે આ જનજાતિનો ઇતિહાસ લખવા કઈ બાબતનો ઉપયોગ કરે છે? તો મૌખિક પરંપરાઓનો ઉપયોગ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જ્યાં સુધી ચલાવ્યું ત્યાં સુધી પાઠનું વાંચન કરવું અને આમાંથી 15 જેટલા પ્રશ્નો વિકલ્પ એક વાક્યના પ્રશ્નો બનાવવાના રહેશે. જાતે પ્રશ્નો બનાવવાના, બરાબર, અને તૈયાર કરવા. પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો.